अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुसर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासती वज़ीर सितक्का को माऊ नवाज़ों की धमकी, जियो नंबर 49 को मनसूख करने का मुतालबा। BRS की हुक्मरानी में तबाही, मौजूदा हुकूमत अवामी हुक्मरानी को जारी रख रही है। वज़ीर जुपिल्ली की आदिलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िंदगी कीमती है, उसे दूसरों के काम आने वाली बनाएं। वज़ीर जुपिल्ली ने आदिलाबाद में मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से बेदारी मुहिम के तहत मुनक़दा 5K रन के मौके पर किया इज़हार ख़याल। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। बेला मंडल में गैर कानूनी मुहर्रम खुदाई उरूज पर हुक्काम की वार्निंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं माफिया। और अब ख़बरों की तफसील। माऊ नवाज़ों की जानिब से वज़ीर सितक्का को एक इंतहाई ख़त जारी किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि जियो नंबर 49 को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। इस मामले पर वज़ीर सितक्का ने मुलगू ज़िले के एक गांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह वाज़ेह नहीं कि यह ख़त वाकई माऊ नवाज़ पार्टी ने जारी किया है या नहीं। इन्होंने दावा किया कि इंतखाबी शिकस्त की साजिश करने वाली क़ुव्वतें ही अब उन्हें निशाना बना रही हैं। इन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार किसी को या खातून को जनरल वजारत मिली है, जिसे कुछ लोग हज़म नहीं कर पा रहे। ఎవరైతే సాగులో ఉన్నారో నేను కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా, దయచేసి అడవులు కొత్తది కొట్టడం మూలంగా అక్కడ ఇప్పుడు మేము వస్తుంటే దారి మీద ఎన్నో రకాల పండ్లు ఫలాలు కాయలు ఇవాళ అలాంటి సహజ సంపదను కూడా మనం కాపాడుకుందాం, ఉన్న భూములను దున్నుకుందాం, ఉన్న భూములకు 2 పంటలకు నీళ్లు కావాలని కూడా మేము ఆ దిశగా అడుగులేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ లేఖను అడ్డం పెట్టుకొని ఇష్టానుసారంగా మాలాంటి వాళ్ళను కించపరచాలని, అవమానించాలని, నాకు ఆ పదవచ్చిన కానించి పాపం కొన్ని పార్టీల వాళ్ళైతే ఎప్పుడు దించాలా అని కుతూహలంతో ఉన్నారు. 100 కోట్ల దాకా పెట్టినప్పుడు ఓడించాలని 30 నేను 2 సార్లు గెలిచిన దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీ ఇచ్చి అయినా కూడా మంత్రి ఎక్కడో కూర్చోలే. ఇదే అడవిలో ఇదే ఊర్లలో ఆదిలాబాద్ పోయినా అదే ప్రేమతోటి పోయినా, వరంగల్ ఉన్న అదే ప్రేమతోటి పోయినా, భద్రాచలం పోయినా, ఎటు పోయినా అదే ప్రేమతోటి పోతాం, పని చేస్తాం, ప్రజల పక్షాన్నే ఉంటాం తప్ప ఇంకోటి కాదు. పదవులు వచ్చినాయి, ఈ పదవులు ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం, మరింత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం కోసం ఉపయోగించుకుంటాం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. रियासती वज़ीर और ज़िला इंचार्ज आदिलाबाद मिनिस्टर जुबिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि BRS हुकूमत के दौरान रियासत का मजमूई कर्जा 75,000 करोड़ से बढ़कर 8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि BRS दौर में रियासत को हर मैदान में नुकसान हुआ। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत सिर्फ़ आलमी तशहीर तक महदूद रही, जबकि हकीकी तरक्की कहीं नज़र नहीं आई। मौजूदा हुकूमत तमाम माली मुश्किलात के बावजूद फलाही स्कीमात जैसे इंदिरमा घर, रैतु भरोसा, बारीक चावल जैसी स्कीमें जारी रखे हुए हैं। हर माह 600 करोड़ रुपये की EMI अदा की जा रही है। BJP पर तनकीद करते हुए वज़ीर जुपिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि उनके 8 MPs और 8 MLAs होने के बावजूद रियासत के लिए फ़ंड्स लाने में नाकाम रहे हैं। इन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत शफ़ाफ़ अंदाज में काम कर रही है, करप्शन को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी, MLC दंदे विट्ठल, सीनियर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ से सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए, जिसके इन्होंने जवाब दिए। అంటే ధనిక రాష్ట్రం అప్పచెప్తే హైదరాబాద్ రాజధానిగా హైదరాబాద్ ఆదాయం మొత్తం తెలంగాణ మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నా కూడా 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారి మన రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ చెప్పిన ప్రకారం ఈనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, ఇతర కార్యక్రమాలు అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమ అన్నీ కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. అంటే గత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా అంటే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా బంద్ చేయకుండా అంటే పెన్షన్లు అయినా, రైతు భరోసా అయినా, రుణమాఫీ అయినా ఇట్లా ఇవన్నీ ఇస్తూనే ఈరోజు అదనంగా
21,000 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు, సుమారుగా 22,000 కోట్ల రూపాయలతో రుణమాఫీ, మళ్ళీ సన్న బియ్యం, అట్లాగే సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే సన్న వడ్లకు 500 రూపాయల బోనస్, ఫ్రీ బస్సు కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, రకరకాల ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఇలా కొనసాగిస్తా ఉన్నాం. మొన్ననే రైతు భరోసాకు సంబంధించి గత 10 సంవత్సరాల ఎప్పుడు కూడా 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ కాలే. అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా ఇన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున ఎవరెన్ని మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా మొసలి కన్నీరు కాల్చినా కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అందుకే గడచిన 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ధ్వంసమైంది. అంటే ఆర్థిక పరిస్థితి అయినా, అవినీతి అయినా, ప్రజాస్వామ్యం కూని కాబట్టడం జరిగింది, కుటుంబ పాలన, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఆనాడు నేను కూడా మంత్రిగా ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో చూసిన. నేను కూడా మంత్రులకు కూడా ఎంట్రీ ఉండేది కాదు ప్రగతి మనం పోవాలంటే. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇంచుమించుగా అందరు మంత్రులు ప్రగతి భవన్ దాకా పోయి వాపసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గేట్లు తెచ్చుకునేది కాదు. సెక్రటేరియట్లో శాసనసభలకు ఎంట్రీ లేకుండింది. ఈరోజు ఎవరైనా ఎవరికైనా అంటే విన్నవించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యమంత్రికైనా మంత్రులకైనా దగ్గరికి వెళ్ళి. అంటే పరిపాలన అనేది గతానికి ఇప్పటికీ డెఫినెట్గా కొట్టొచ్చినట్టుగా ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అవుపడతా ఉంది. సరే, ఇతర అంశాలు ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. సో ఆదిలాబాద్కు సంబంధించి కూడా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. రాజకీయం కూడా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ఆదిలాబాదు రాజకీయ ముఖ చిత్రం కూడా డెఫినెట్గా మారుతుంది. అంటే ప్రజల్ని ఆ స్థాయిలో పరిపాలన ద్వారా ఆ మార్పు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రెండవది టూరిజం మంత్రిగా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఉన్నది. జలపాతాలు కావచ్చు, ఎకో టూరిజం కావచ్చు, టైగర్ సఫారీ కావచ్చు, ఇట్లా చాలా ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా కొంత ప్రాధాన్యతనిచ్చి టూరిజం కూడా డెవలప్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ. तेलंगाना रियासत के वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि ज़िंदगी कीमती है, उसे दूसरों के काम आने वाली बनाएं। उन्होंने आज आदिलाबाद में मंशियात के ख़िलाफ़ बेदारी मुहिम के तहत मुनक़्क़िदा फ़ाई के रन के मौके पर मुखातब किया। इस दौरान इस रन का आगाज़ सुबह 7 बजे इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से किया गया, जिसमें तकरीबन 4,000 तलबा व नौजवानों ने शिरकत की। यह रन शहर के अहम चौराहों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव, ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह, SP अखिल महाजन, MLAs पायल शंकर, बड़मा बुज्जू पटेल और दीगर आला हुकाम ने इस रन में शिरकत की। वज़ीर मौसूफ़ ने ड्रग्स से दूरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मंशियात ज़िंदगी और ख़ानदान को बर्बाद करती हैं। नौजवान जिस्मानी सरगर्मियों की तरफ राग़िब हों। रन के अख्तिताम पर 15 बेहतरीन शरीक तलबा को साइकिलें बतौर इनाम दी गई और तमाम शुरका को सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ज़िला SP अखिल महाजन ने कहा कि ज़िले में गांजे के ख़ात्मे के लिए सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और डी एडिकेशन मराकज़ में इलाज की सहूलियत दस्तियाब है। ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు గట్టిగా చెప్పండి స్వాగతం. కొంతమందికి ఉంది సార్, అది కాకుండా కొంతమంది గాంజా కూడా పండిస్తారు సార్, వాళ్ళపైన కేసెస్ కూడా నమోదైనాయి సార్. సో ఓకే ఓకే ఇంకా గట్టిగా applause for surrender 19.1
bicycle as a gift on the 5K run. Gets a bicycle as a token of appreciation. Solanki Vikram Singh. Solanki Vikram Singh stands fifth. Armor School with that. 7th place. Ganesh of Telangana. Proud to be a police department lady. Lady Singham. Third place goes to Sahasra from. सर नेक्स्ट सर जोरदार तालियां हो जाए साथियों. नेक्स्ट सर बॉयज कैटेगरी सर लक्ष्मी नारायण भारत का भविष्य your future. वन पीस సే నో టు డ్రగ్స్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సే నో టు ది డ్రగ్స్. వై? బికాస్ ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. జీవితం అనేది చాలా విలువైనటువంటిది. అండ్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ ఈజ్ టూ షార్ట్. లైఫ్ ఈజ్ టూ షార్ట్. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ రీబర్త్. మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉంది అని అనుకోకండి. ఉన్న జీవితం సార్థకం కావాలంటే డెఫినెట్ గా హ్యావింగ్ బార్న్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ గిఫ్ట్ when compared to other creatures. That itself is a we are so lucky. సో అందుకని ఈ జీవితం అనేది చాలా విలువైనది, చిన్నది. కాబట్టి ఉన్న జీవితం సార్థకం చేసుకోవాలి. అందుకే మనకున్నటువంటి మేధాశక్తి, మనకున్నటువంటి ఆర్థిక శక్తి, శారీరశక్తి ఏదో రకంగా మన బ్రతుకుడు బతికించాలి. డ్రగ్స్ తీసుకొని ఇట్స్ మొమెంటరీ. టోటల్ లైఫ్ జీవితం మొత్తం కూడా నరకమే ఉంటది ఇటువంటి చెడు అలవాట్లకు, దురలవాట్లకు లోనైతే. రెండవది మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతాము. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ ఏ విల్లింగ్ మైండ్. ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కావద్దు. ఈరోజు ప్రపంచ చరిత్ర చూసినా, దేశ చరిత్ర చూసినా అట్టడుగున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆకాశం అంత ఎత్తుకు ఎదిగిన సంఘటనలు కోకొలలు ఉన్నాయి. మనం వాటికి అతీతమే కాదు కాబట్టి మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మై రిక్వెస్ట్ విత్ ఆల్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్ ది ప్రతి ఒక్కరు కుల మతాలకు సంబంధం లేకుండా, వయసుతో సంబంధం లేకుండా, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, అన్ని వయసుల వాళ్ళు ప్రతినిత్యం కూడా రోజుకు 1 గంట సమయం ఇస్తే నిండు 100 ఏళ్ల జీవితం మనదే. ₹1 ఖర్చు కాకుండా రోజు 1 గంట మనది కాదంటే నిండు 100 ఏళ్ల జీవితం మనదే. ఈ రోజున దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఏ హాస్పిటల్ పోయినా కిక్కిరిసినంత జనం ఉంటా ఉన్నారు. ఇసుక వేస్తే జనం ఉంటా ఉన్నారు. ఎట్లయితే ఆ సినిమాలలో కొత్త హీరో గొప్ప సినిమా వస్తే ఒకరికి అట్లా ఉంటా ఉంది. సో ఈ వాతావరణం పోవాలి. రెండవది మిమ్మల్ని కన్నటువంటి మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ కన్నటువంటి మీ పుట్టిన గ్రామాలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడేలాగా ఉండాలి. మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏముంటది? ఊపిరి ఉంటది, పేరు ఉండదు. మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఊపిరి ఉండదు కానీ పేరు ఉంటది. అందుకే దాని జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకోవాలని మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బెటర్ లైఫ్. విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. లెట్ us say no to drugs. Thank you and all for giving me this opportunity. Thank you very much. रियासती वज़ीर व ज़िला इंचार्ज आदिलाबाद जुपिल्ली कृष्णा राव ने कहा कि आदिलाबाद शहर में ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर ना हो और साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों की रोज़ी रोटी भी महफूज रहे। इस बात को यकीनी बनाना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जुमा के रोज़ वज़ीर मौसूफ़ ने अम्बेडकर चौक और गणेश सतर के मकाम पर कारोबार कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स से मुलाकात की। दुकानदारों ने शिकायत की कि पुराने मकाम पर उनका कारोबार बेहतर था, लेकिन नई जगह मुंतकिल होने के बाद ग्राहकों की आमद कम हो गई है। वज़ीर ने हमदर्दाना रवैया अपनाते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि डिवाइडर्स के साइज़ को कम किया जाए ताकि ट्रैफिक और कारोबार दोनों में तवाज़ुन बरकरार रहे। बात करने दो, आपको बात करने दो।
हमारा ही काम है फर्स्ट नहीं लो पहले तुम बैठो ఒకటి ట్రాఫిక్ అనేది ప్రజలు పోయేదానికి ట్రాఫిక్ డివైడర్ మధ్యలో కట్టింది దీన్ని తగ్గించి ఇక్కడ దాకా పెడితే దీనిపైన అయితే సపోజ్ దీన్ని ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుందా దాపరికి అవుతాం ఎందుకంటే ఇది చూసారు కదా ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కావచ్చు ఇల్లు బారపడదు జస్ట్ కమ్ అవుట్ విత్ సొల్యూషన్ वज़ीर जोपिल्ली का कंदी श्रीनिवास रेड्डी के गांव हाजिरी। तेलंगाना के वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव ने अदलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की दावत पर उनके आबाई गांव हसनापुर का दौरा किया। गांव वालों ने वज़ीर का पुरतवक इस्तकबाल किया और कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अहल खाना के हमरा वज़ीर की ज़ियाफ़त भी की। బ్రీతింగ్ సేమ్ మా తమ్ముని పాప అన్న మీరు వెళ్ళారా రెడీ ఉన్నాను రెడీ ఉన్నాను సార్ ఇప్పిస్తామండి సార్ ఇప్పిస్తామండి नई PHC का इफ्तिताह। तलमड़गू में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव ने तलमड़गू में 1 करोड़ से ज़ायद लागत से बनी हुई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि मकामी नुमाइंदों के ज़रिए सामने आई अवामी शिकायत को संजीदगी से लेकर उनका हल निकाला जाएगा।
దొబ్బద్దు వాళ్ళుగా మీరు దొబ్బద్దు అలాగే ఈ యొక్క తలమడుగు మండలంలో అవసరమే ఎందుకు పోవాలన్నా ఇంత అత్యవసర అవసరానికి మనం ఆసుపత్రికి పోవాలన్న దగ్గర అందుబాటులో ఉంటున్నారు కాబట్టి మనం అందరం ఏం భయపడాల్సిన వినియోగించుకోవచ్చు. మన ఒక ఇల్లు లెక్క మన ఇల్లుని ఏ విధంగా అయితే మనము చూసుకుంటామో ఆ విధంగా కూడా ఈ ఆసుపత్రికి ఇక ఈ యొక్క కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం చేసుకొని నాటుకు వరకు మంచిగా ప్రశాంతంగా శాసనసభ్యులు అడిగినటువంటి అంశాలు ఏవైతున్నాయో అభివృద్ధి సంబంధించి తప్పకుండా వాటి పట్ల నేను చిత్తశుద్ధిగా నిజాయితీగా నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను మొన్న 7వసారి పోటీ చేసిన కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఈ 7 పర్యాయాలు ఏ ఎన్నికల వేదిక నుంచి నేను ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వలే ఈనాటి వరకు. నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ చెవిలో జూరీ మాదిరిగా మా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు వచ్చి సార్ ఈ ఊరికి 500 ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పండి, ఈ ఊరికి ₹1 కోటి బ్రిడ్జ్ ఇస్తామని చెప్పండి, 4 కోట్ల రోడ్డు ఇస్తామని చెప్పండి అని చెవులు చెప్పేది. వాళ్ళది విని నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉండి ఇగో ఈ నాయకులు ఇట్లా చెప్తా ఉన్నారు కానీ నేను హామీ ఇయ్యను అన్న. ఒక్కసారి అందరూ ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే నేను గెలుస్తానో లేదో తెలియదు, గెలిచిన పార్టీ అధికారులకు వస్తారో తెలియదు, అధికారులకు వచ్చినా కూడా నేను చెప్పిన పని శాంక్షన్ అవుతుందో కాదో తెలియదు, నా చేతుల్లో లేనటువంటిది అని నేను హామీలు ఇవ్వను. కాకపోతే నేను ఇచ్చే హామీ ఒకటే, చిత్తశుద్ధిగా నిజాయితీగా పనిచేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ సూత్రము నాకే కాదు, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్కైనా ఎంపీటీసీకైనా జడ్పీటీసీకైనా రకరకాల వాగ్దానాలు ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు చేస్తారు గెలిచిన తర్వాత. పాపం ఆ గెలిచిన సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఏ పార్టీ అయినా పనులు చేయకపోతే ఆ సర్పంచ్ మీద ఎంపీటీసీ ఎంపీ మీద దుమ్మెత్తి పోస్తూ ఉంటారు, వీడు గెలిచి ఏం చేయడానికి కింద. కానీ లోతుగా ఆలోచించే వాళ్ళ చేతులు లేనిది. అందుకే ఎప్పుడూ కూడా హామీలు అనేది నేను చెప్పిన ఇంకో మాట చెప్పిన, నా చేతులు కూడా ఏదైనా చేస్తా అని చెప్పి 7వసారి అయినా కూడా ఎప్పుడూ రాని మెజార్టీ సార్ వచ్చింది. నాకు ఇంకా 30,000 గెలిపించింది. అంటే ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం. ఈయన అబద్ధాలు చెప్పడు, మాట మార్చడు, నా చేతులు ఏం చేస్తా చెప్పిన. నా చేతులు ఉన్నటువంటి మంత్రి పదవి ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా రాజీనామా చేస్తే మీకు అందరికీ తెలుసు. నేను ఎవరు అడగలే. తెలంగాణ ఇప్పుడు తప్పితే 100 ఏళ్ళ రాదు, పదవులు రాకపోని ఆనాడు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఇప్పుడు మీరు కోరిన కూడా నా వంతు ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాను. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। कंदी श्रीवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। स्कैम से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీ
చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత ज़िला अदलाबाद के बेला मंडल में गैर कानूनी मोरम रेत की खुदाई मुसलसल जारी है, जबकि इस पर काबू पाने में इंतज़ामिया को मुश्किलात दरपेश है। ज़राए के मुताबिक मंडल के वरूर, कुकदूर और मसाला के इलाक़ों में वाक़े मुख्तलिफ़ नदी नालों से बग़ैर किसी इजाज़त के मोरम की खुदाई की जा रही है। तहसीलदार MRO की जानिब से बार बार वार्निंग दी गई कि इजाज़त के बग़ैर रेत की खुदाई करना गैर कानूनी है और वाल्टा एक्ट के तहत ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। इसके बावजूद मकामी गैर कानूनी खुदाई करने वाले अनासिर सरकारी इंतबात को खातिर में ना लाते हुए खुले आम सरगर्म है। अवामी हलक़ों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी वसाइल का इस्तेहसाल रोका जा सके। వేల మండలంలో గత కొన్ని రోజుల నుండి ఇల్లీగల్గా శాండ్ కానీ మొరం కానీ తవ్వుతున్నట్లు తీసుకుపోతున్నట్టు వితౌట్ పర్మిషన్ తోటి తీసుకుపోతున్నట్టు మా నోటీస్కి వచ్చింది. దయచేసి అలాంటిది ఏమైనా ఉన్నా కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా కానీ మొరం తీసుకుపోవడం కానీ శాండ్ తరలించడం కానీ ఏమైనా ఉంటే కంపల్సరీ మా దగ్గర నుండి కానీ మైనింగ్ దగ్గర నుండి కానీ కంపల్సరీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అలాంటిది ఏమైనా పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఇల్లీగల్గా ఒకవేళ కనుక తరలిస్తూ మా నోటీస్కి వస్తే ఒకవేళ మేము ఇన్స్పెక్షన్ ఇచ్చేసేటప్పుడు ఏమైనా మీరు దొరికితే మాత్రం సివియర్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు కూడా తీసుకొని వాల్టా యాక్ట్ కింద మేము కేసు బుక్ చేస్తాము. మా నోటీస్లో కొన్ని గ్రామస్తులు చెప్పడం జరిగింది. కొక్దూర్ కానీ, టాక్లీ కానీ, సదల్పూర్, గణేష్పూర్ అలాంటి ఊర్లల్లో ఇలా జరుగుతున్నట్టు మాకు కొన్ని ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ రైడింగ్లో ఎంక్వైరీస్లో మాకేమైనా నోటీసులు వస్తే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. रियासत वज़ीर का कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस दौरा। आदिलाबाद के दौरे पर आए वज़ीर जुपिल्ली कृष्णा राव ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में कांग्रेस कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अच्छी नहीं यार
जी ख़वातीन कर्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो मुआशी तरक्की यकीनी है। RRB रीजनल मैनेजर का बयान। बेला मंडल के सिरसन्ना गाँव में SHG ख़वातीन के लिए कर्ज़ मेला मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ बैंक हुक्काम ने ख़वातीन को कर्ज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तरग़ीब दी। ఈరోజు అమల్పూర్ సంఘంకి 20 lakhs లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తీసుకుపోయి మనం అందరం కూడా మన మొగోళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేస్తాం. అవునా అవునా వ్యవసాయ పనులకి మనం లోన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మనకు పావలా వడ్డీకే లోన్ ఇస్తారు. తర్వాత ఇండివిజువల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా వస్తుంది మనకు. तो एक बैंक को अच्छा कौन बनाते हैं? కస్టమర్ बनाते. ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యోతి బీమా యోజన అంటారు. దీనికి వయసు వచ్చేసి 18 నుంచి 50 సంవత్సరాలు. ధైర్యం రాని నువ్వు అట్టు నేను ఇస్తా అని చెప్పిన సార్, నేను మా మేనేజర్ దాయడానికి చాలా బాధపడ్డా. నేను నాకు ఒక మేనేజర్ పెద్దగా ఇట్లాంటి సార్ తిరిగి అందరూ డెవలప్ అవ్వాలి. పాలు కేంద్రం తయారు చేయాలి. కలగని హక్కుండే చిల్లా లోన్ పెంచి ఇచ్చినా కానీ మేము రికవరీ చేయగలుగుతాం సార్. మీరు ఇచ్చే లోన్ల వల్ల ఇంకా చిన్న చిన్న మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ చేయాలంటే మీరు ఏమైనా చేసుకుంటే దానికి కూడా ఇస్తాము. టైలరింగ్ ఇస్తాం. అంటే ఏదైనా లేకుండా మీరు ఏం పని చేసుకోవాలని మీ శాఖలో మీ బ్యాంక్ మేనేజర్ని కానీ మీ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ని కానీ సార్ నేను పని చేస్తాను అనుకుంటున్నా, దీనికి ఏ రకంగా రుణం ఇస్తా అంటే ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఎందుకంటే మనము ఆశ ఎక్కువ ఉంటుంది మనిషికి, కానీ కష్టపడాలి. కష్టపడి మనం పెట్టుకున్న ఏ రకమైన వ్యాపారం ఉంటుందో అలా అభివృద్ధి చెంది మీరు అభివృద్ధి చెంది బ్యాంకుకు సక్రమంగా రుణాలు కట్టినప్పుడు బ్యాంకు గట్టిగా ఉంటుంది, మీరు గట్టిగా ఉండి మీరంతా డెవలప్మెంట్ అవుతారు. లేకపోతే మనం ఉట్టిగా అప్పులు తీసుకున్నామా ఖర్చు చేసుకున్నామా అలా బ్యాంకులో వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నారని రాకుండా మీ కుటుంబాలు మీరు బాగుపడాలని రకరకాల రుణాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు NLM అని ఉంది ఒకటి, ఇది నేషనల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ అని. ఇందులో గొర్రెలకు ఉన్నాయి 5 లక్షలు 10 లక్షలు 10 లక్షలు 20 లక్షలు. ఆ లోన్లు కూడా ఇవ్వడానికి కూడా మీరు రెడీ ఉన్నాం. కానీ మీ అర్హతను బట్టి మీ స్తోమతను బట్టి మీరు చేసుకునే కార్యకలాపాన్ని బట్టి మీరు లోన్ తీసుకోవచ్చు. అదే రకంగా ప్రతి కుటుంబం ఎదగాలంటే పొదుపు కావాలి. ఎప్పటికీ అప్పులో కూరుకోపోకుండా మనం పొదుపు కూడా చేసుకుంటా ఈ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఏ రోజు మనం చేస్తామో ఆ రోజు ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. లేకుంటే మనము ఎప్పటికీ అప్పులోనే కూరుకోపోయి అప్పులోనే పోవడము మంచిది కాదనే నా ఉద్దేశము. रियासती वज़ीर व आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने कहा कि रिम्स अस्पताल में सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात के मेयार को बेहतर बनाने की फ़ौरी ज़रूरत है। जुमा के रोज़ वज़ीर मौसूफ़ ने मकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारान के हमरा रिम्स अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने अस्पताल में सफाई से मुताल्लिक़ खिदमात अंजाम दे रही कंट्रैक्ट कंपनी की कारकर्दगी पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कंपनी को तब्दील किया जाएगा ताकि मरीज़ों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ఏ ఒక్కరు ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ నిర్దాక్షిణంగా కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ ఇంత కలరికెట్ అవుతుంది. Gracias.
ఈ రోజున ఆదిలాబాద్కు వచ్చిన సందర్భంలో ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి రిమ్స్ హాస్పిటల్ను చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టరు ల్యాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా ప్రాంతాల హాస్పిటల్లో అది కొంత వాతావరణం బాగలేదు. సో దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ఏ పద్ధతిలో అయితే ఈ మెయింటెనెన్స్ టెండర్ పిలుస్తారో దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఎప్పుడు ఏ ఒక్క రోజు కూడా హాస్పిటల్ ఏ పద్ధతిలో ఉండాలనో ఆ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి లేకపోతే తక్షణమే వాళ్ళను రిమూవల్ చేసి గో ఫర్ ఫ్రెష్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది. రెండవది హాస్పిటల్ సంబంధించి ఇంకా కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి. డాక్టర్స్ కావచ్చు, కొంత అదర్ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, కొన్ని ఉన్నవి. సో వాటికి సంబంధించి కూడా ఈ హాస్పిటల్ అయితే చిన్న అవసరాలు ఉన్నాయో కొంత యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా అంటే కలరింగ్ కావచ్చు, నీట్నెస్ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దానికి అవసరమైనటువంటి వాటి కూడా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు రిపోర్ట్ ఇవ్వని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని సంబంధిత మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలో చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. రెండవది ఇక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చూసినప్పుడు ఇదేమో వాతావరణం బాగున్నది. ఇక్కడ కూడా కొంత స్టాఫ్ అవసరం చెప్తా ఉన్నారు. ఆ స్టాఫ్ పోస్ట్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్, పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి జిల్లా కాబట్టి ఈ పేదవాళ్ళు ప్రైవేటు దవాఖానకు పోవాలంటే వాళ్ళు వేలు కాదు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి హాస్పిటల్ను పూర్తి సమర్థవంతంగా అక్కడ 750 పడకలు, ఇక్కడ 250, ఇంకో హాస్పిటల్ 50 పడకలు, మొత్తం కలిపితే 1050 పడకలు దాకా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని సమర్థవంతంగా పనిచేయించే ప్రయత్నం చేస్తాం. నిత్యం కూడా నేను దీన్ని పరిశీలన చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. అవసరమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి పేదవాళ్లకు ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉండేట్టుగా వర్కౌట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తాము. సరే, కొంచెం డయాలసిస్ మిషన్ కొన్ని ఇంప్రూవ్ చేయమని అడిగారు. వాటికి కూడా సంబంధిత మంత్రి వారితో మాట్లాడి వాటి పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. रियासती वज़ीर जुबिली कृष्णा राव ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी शख्सियत में हमाजत तरक्की हो। वज़ीर मौसूफ आदिलाबाद में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत तामीर करदा माइनॉरिटी कॉमन सर्विस सेंटर के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इन्होंने कहा कि इस मरकज़ में 1,40,00,000 रुपये की लागत से आला तरबियती सहूलियात फराहम की गई हैं, जहाँ अक़लियती तलबा को ग्रुप सर्विसेज, पुलिस, बैंकिंग व दीगर सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी के लिए मेयारी कोचिंग दी जाएगी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर, MP, रुकन असम्बली, ज़िला SP, ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर व दीगर मौजूद थे। जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग मिलता है तो सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अब्दुल एजाज स्कूल असिस्टेंट, सैयद रमीज जूनियर अकाउंटेंट, आदिलाबाद म्युनिसिपालिटी, वार्ड ऑफिसर, आदिलाबाद म्युनिसिपालिटी, इसे राइश बड़े बच्चों को क्योंकि आजकल किसी का भी जिंदगी बनना बोले तो पढ़ाई। अब सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम आज भी है, 100 साल 200 500 साल के बाद भी जो है आज भी याद कर लेते। क्यों? अच्छे बनने के नाते जो है नाम बने। आप जिंदगी में हम लोग जो है जरूर पढ़ना लिखना भी है। अभी आपके बहुत सारे बच्चों के आईनों पे जो है बोलते आईना जो अंदर क्यों चश्मा क्यों? तो पढ़ना भी, अच्छा खाना भी खाना और अदब भी कर लेना और स्पोर्ट्स भी खेलना, नाचना, हर चीज, बोथ एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, ये तमाम चीजों को जो है नजर रखना करना। और दूसरी जो है
आज कौन सा भी गवर्नमेंट या सेंटर या स्टेट बिजली को पंचायत के लिए भलाई के लिए अच्छे के लिए ये तमाम चीज कर रहे हैं। आप पढ़ना आपके घर वालों को बड़ों को सीखा। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर सिद्दक्का को माऊ नवाजों की धमकी, जियो नंबर 49 को मनसूख करने का मुतालबा। BRS की हुक्मरानी में तबाही, मौजूदा हुकूमत अवामी हुक्मरानी को जारी रख रही है। वजीर जोपिल्ली की आदिलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िंदगी कीमती है, उसे दूसरों के काम आने वाली बनाएं। वजीर जोपिल्ली ने आदिलाबाद में मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से बेदारी मुहिम के तहत मुनक़्क़दा 5K रन के मौके पर किया इज़हार ख़याल। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। बेला मंडल में गैर कानूनी मुरम खुदाई उरूज पर हुक्काम की वार्निंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं माफिया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।